Hello learners, welcome to Learn Tamil through English. In this video, you are going to learn daily usage Tamil sentence. As usual, one format, many sentences like that. So before going to watch that video, if you want PDF version of all our videos, go and check our website. There you can download all of our videos PDF format at free of cost. So in this video, you are going to use that intensive reflective pronoun terms. So I means non I means நான் in Tamil, myself means நானே, you means நீங்க, yourself means நீங்களே. You can also use you means நீ. If that person is younger than you, you can tell you means நீ. Yourself means நீனே. But most of the time you should use நீங்களே. He means அவர், himself means அவரே, she means அவள், herself means அவளே, we means நாம் or else நாங்கள், ourselves means நாமளே or else நாங்களே, we means நாம் means நாமளே, நாங்கள் means நாங்களே. So where you can use that word நாம் means you are including the person whom you are talking with. So you should use the term நாம். You are excluding the person whom you are talking with. In that case, you can use நாங்கள், excluding the person you are talking with. In that case, you should use நாங்கள், including the person you are talking with. In that case, you should use நாம். So ourselves, நாங்களே, you just adding the a sound. நானே, நீங்களே, அவரே, அவளே, நாங்களே, like that. They means அவர்கள், themselves means அவர்களே. So I asked my friend. In Tamil, நான் என் நண்பரிடம் கேட்டேன். I asked, நான் கேட்டேன். My friend, என் நண்பரிடம் or else என் friend கிட்ட. So என் நண்பர் கிட்ட or else நண்பரிடம். You can tell friend itself. So என் ஃப்ரெண்டிடம் கேட்டேன் or else என் நண்பர் கிட்ட என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்டேன். So asked, which means it's a past tense. So கேட்டேன். I myself asked my friend. நானே என் நண்பரிடம் கேட்டேன். நானே என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்டேன். I myself, நானே என் நண்பரிடம் கேட்டேன் or else என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்டேன். He himself asked me. அவரே என்னிடம் கேட்டார். He himself asked me. Me means என்னிடம். So he himself, அவரே என்னிடம் கேட்டார். He himself. So you should end that sentence with கேட்டார். நானே மீன்ஸ் கேட்டேன், அவரே மீன்ஸ் கேட்டார். She herself asked me. அவளே என்னிடம் கேட்டாள். அவளே மீன்ஸ் you have to tell கேட்டாள். We ourselves asked him. நாங்களே அவரிடம் கேட்டோம். Asked him means அவரிடம். So we ourselves, நாங்களே அவரிடம் கேட்டோம். So நாங்களே means you should end the sentence with கேட்டோம் sound. Then she spoke to him. அவனிடம் பேசினாள். She means அவள். Spoke, it's a past tense of speak. So பேசினாள். She spoke, which means அவள் பேசினாள். To him, அவனிடம் பேசினாள். He spoke to her. அவளிடம் பேசினார். அவர் பேசினார். He spoke, அவர் பேசினார். She spoke, அவள் பேசினாள். She herself spoke to him. அவளே அவனிடம் பேசினாள். She herself spoke. அவளே பேசினாள். She herself spoke. அவளே பேசினாள். To him, அவனிடம். He himself spoke to her. அவரே அவளிடம் பேசினார். அவரே means you should end that sentence with பேசினார். That sound. Then I cleaned the house. நான் வீட்டை சுத்தம் செய்தேன். I cleaned, நான் சுத்தம் செய்தேன். House means வீடு. Then I cleaned the house myself or else I myself cleaned the house. நானே வீட்டை சுத்தம் செய்தேன். He himself cleaned the house. அவரே வீட்டை சுத்தம் செய்தார். அவரே means you should tell அவரே வீட்டை சுத்தம் செய்தார். She herself cleaned the house. அவளே வீட்டை சுத்தம் செய்தாள். I hate myself. நான் என்னையே வெறுக்கிறேன். I myself hate. நான் என்னையே வெறுக்கிறேன். Hate means வெறுத்தல். I love myself. நான் என்னையே விரும்புகிறேன். Love means விரும்புதல். Hate means வெறுத்தல். I stitched the dress. நான் உடையை தைத்தேன். Dress means in Tamil உடை or else துணி. You can tell dress itself. நான் ட்ரெஸ்ஸை தைத்தேன். I stitched, நான் தைத்தேன். I myself stitched the dress. நானே அந்த உடையை தைத்தேன். I myself, நானே stitched that dress. Stitched, which means தைத்தேன் that dress, அந்த உடையை.
He bought a new car. He bought அவர் வாங்கினார். A new car புதிய கார். A means ஒரு new car புதிய கார். அவர் ஒரு புதிய கார் வாங்கினார். He himself bought a new car. அவரே ஒரு புதிய காரை வாங்கினார். He himself அவரே bought a new car ஒரு புதிய காரை வாங்கினார். She herself bought a new car. அவளே ஒரு புதிய காரை வாங்கினாள். We ourselves bought a new car. நாங்களே ஒரு புதிய காரை வாங்கினோம். நாங்களே means you should end the sentence with வாங்கினோம். He bought a new car for himself. அவர் for himself. So தனக்கென அவர் he bought அவர் வாங்கினார் a new car ஒரு புதிய காரை. So அவர் ஒரு புதிய காரை வாங்கினார் for himself which means தனக்கென or else அவருக்கென. So அவருக்கென for herself means அவளுக்கென for himself means அவருக்கென்ன or else you should use தனக்கென word for all subject or all pronouns. So அவர் தனக்கென ஒரு புதிய காரை வாங்கினார். She bought a new car for herself which means அவள் தனக்கென ஒரு புதிய காரை வாங்கினாள். I bought a car for myself. நான் எனக்கென ஒரு புதிய காரை வாங்கினேன். You should say நான் எனக்கென. He for himself means அவர் தனக்கென. We bought a new car for ourselves. நாங்கள் எங்களுக்கென ஒரு புதிய காரை வாங்கினோம். ஸோ ஃபார் அவர் செல்ஸ் எங்களுக்கென, ஃபார் மை செல்ஃப் எனக்கென, ஃபார் ஹிம்செல்ஃப் அவருக்கென, ஃபார் ஹர் செல்ஃப் அவளுக்கென. ஐ டோல்டு ஹர் நான் அவளிடம் சொன்னேன். ஐ டோல்டு நான் சொன்னேன். ஹர் அவளிடம். ஐ டோல்டு மை செல்ஃப் நான் எனக்கு நானே சொல்லிக்கொண்டேன். யூ ஷுட் டூ இட் நீங்கள் அதை செய்ய வேண்டும். ஷுட் மீன்ஸ் வேண்டும், டூ மீன்ஸ் செய்ய. ஸோ நீங்கள் அதை செய்ய வேண்டும். யூ யுவர் செல்ஃப் ஷுட் டூ இட் நீங்களே அதை செய்ய வேண்டும். யூ மீன்ஸ் நீயே ஆர்எல்ஸ் நீங்களே. இஃப் தட் பர்சன் இஸ் எல்டர் தென் யூ ஷுட் யூஸ் நீங்களே அதை செய்ய வேண்டும். யூ ஷுட் டூ இட் பை யுவர் செல்ஃப். ஸோ பை யுவர் செல்ஃப் நீயே தான். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நீயே யூ ஷுட் டெல் நீயே தான் அதை செய்ய வேண்டும். ஐ டோன்ட் நோ த ஆன்சர். ஐ டோன்ட் நோ எனக்கு தெரியாது. ஸோ டோன்ட் நோ மீன்ஸ் தெரியாது. நோ மீன்ஸ் தெரியும். ஐ நோ மீன்ஸ் தெரியும். ஐ டோன்ட் நோ எனக்கு தெரியாது. த ஆன்சர் பதில் எனக்கு பதில் தெரியாது. ஐ மை செல்ஃப் டோன்ட் நோ த ஆன்சர் எனக்கே பதில் தெரியாது. ஸோ ஐ மை செல்ஃப் எனக்கே பதில் தெரியாது. ஸோ ஹியர் யூ கேன் டெல் நானே பதில் தெரியாமல் இருக்கிறேன். நானே ஐ மை செல்ஃப் விச் மீன்ஸ் நானே பதில் தெரியாமல் இருக்கிறேன். ஆர்எல்ஸ் எனக்கே பதில் தெரியாது. ஐ லேர்ன் டு டிரைவ் ஏ கார் நான் கார் ஓட்ட கற்றுக்கொண்டேன். லேர்ன்ட் விச் மீன்ஸ் லேர்ன் பாஸ்ட் டென்ஸ். லேர்ன்ட் கற்றுக்கொண்டேன். டிரைவ் ஏ கார் ஓட்ட. டிரைவ் மீன்ஸ் ஓட்டுதல். ஸோ நான் கார் ஓட்ட கற்றுக்கொண்டேன். ஐ லேர்ன் டு டிரைவ் ஏ கார் பை மை செல்ஃப் விச் மீன்ஸ் நானே கார் ஓட்ட கற்றுக்கொண்டேன். ஒய் காண்ட் யூ டூ இட் யுவர் செல்ஃப். ஒய் மீன்ஸ் ஏன். காண்ட் யூ டூ இட் யுவர் செல்ஃப் ஏன் அதை நீங்களே செய்ய முடியாது. யூ காண்ட் டூ இட் யுவர் செல்ஃப் விச் மீன்ஸ் யூ காண்ட் உங்களால் முடியாது. டூ இட் யுவர் செல்ஃப் விச் மீன்ஸ் நீங்களே. ஸோ நீங்களே அதை செய்ய முடியாது. டூ மீன்ஸ் செய்ய. ஸோ நீங்களே அதை செய்ய முடியாது. ஒய் காண்ட் யூ டூ இட் யுவர் செல்ஃப் ஏன் அதை நீங்களே செய்ய முடியாது. Why don't you go by yourself? So go here means போக. ஸோ நீங்களே ஏன் போகக்கூடாது. We will prepare our food ourselves. எங்கள் உணவை நாங்களே தயார் செய்வோம். ஸோ we will prepare நாங்கள் தயார் செய்வோம். our food means எங்கள் உணவை. ourselves நாங்களே. ஸோ we will prepare நாங்கள் தயார் செய்வோம். We ourselves will prepare which means நாங்களே தயார் செய்வோம். We will prepare means நாங்கள் தயார் செய்வோம். We ourselves prepare our food நாங்களே எங்கள் உணவை தயார் செய்வோம். or else எங்கள் உணவை நாங்களே தயார் செய்வோம். They will go there themselves அவர்களே அங்கே போவார்கள். They will go அவர்கள் போவார்கள். They will go there அவர்கள் அங்கே போவார்கள். They will go there themselves அவர்களே அங்கே போவார்கள். He will go there himself அவரே அங்கே போவார். We will go there ourselves நாங்களே அங்கே போவோம். He himself calls me every day. Every day means தினமும்.
ஹீ ஹிம்செல்ஃப் அவரே கால்ஸ் மீ எனக்கு கால் பண்ணுகிறார். அவரே தினமும் எனக்கு கால் பண்ணுகிறார். ஸோ ஷீ ஹர்செல்ஃப் கால்ஸ் மீ எவ்ரிடே. அவளே தினமும் எனக்கு கால் பண்ணுகிறாள். லைக் தட். I hope the video is useful for you. If it is so, please click like button, share with your friends and family members who wants to learn Tamil. See you next video. Thanks for watching. நன்றி.